Let us start with your remaining poems. So I'll start with Anthem for Doomed Youth by Wilfred Owen. First of all, something about the poet. So Wilfred Owen was an English poet. So he was a poet of England, and he was born in 1893 and he died in 1918. So the special thing about him was that he had taken part in the war. So he had taken part in the First World War. He was a teacher before he enlisted in the army. So पहला teacher ਸੀ फिर वो army ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ when the First World War was going on, and he was sent to though he belonged to England, but he was sent to France in 1917 to take part in the First World War. And there he got injured, and then he came back to England, and there he was admitted to a war hospital near Edinburgh in England. So he remained there, and then when he got fit again, then he was again sent to France, and there he fought again in the war, and he died on November 4. And the tragic thing is that he died just 7 days before the ceasefire was declared. Ceasefire means ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਪ. ਸੋ ਵੈਨ ceasefire was announced, ਉਸ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ he was killed in the war. So what you have to remember about this poet is that he had seen war from very close quarters. बहुत ਨੇੜਿਓਂ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ. ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਐਂਟੀ ਵਾਰ. ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ seen the destruction from a very close quarters, from a very close angle. He had seen destruction, tabahi, maut ਇਹਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ. So he always wrote poems that were against war, that were anti-war. Now I start with the poem Anthem for Doomed Youth. So anthem is a celebratory song, a song of national importance or religious importance. For example, our national anthem, Jan Gan Man. So anthem is that which celebrates something. Yeah, but here it means a solemn song celebrating great sacrifice. So here it means it is a serious song which celebrates the sacrifice of the soldiers. Doomed, anthem for doomed youth. Doomed means ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ. So the poem is about the young people who take part in the war and who die at a very young age. So the poem is about those unfortunate young people. Yeah, so now I start with the poem. First of all, something about the poem so that you may understand it better. When a person, so as we all know, in all the religions, when a person dies, many ceremonies are organized, many ceremonies, many functions are held at somebody's death. So ਕਿਉਂ ਉਹ ceremonies ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? To show respect for the dead person, to show love for that dead person. ਔਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਤਦੀ ਹੋਏਗੀ if these religious ceremonies are conducted, ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ. So in every religion there are many religious ceremonies. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ceremonies ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ many religious rituals are done. So
they are carried out. But here you have to imagine the death of a young person who dies away from home. Just as we know that World War, it it was fought in the whole of the world. Okay, so this though this person belonged to England, but he had gone to France to take part in that First World War. So naturally, when a person dies, when a soldier dies so much far away from his home, then sometimes there is no possibility of the dead body being sent to his place. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਗ੍ਰੇਵ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੇਗ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਨ ਪਰਸਨ ਡਾਈਜ਼ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਆਰ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਉਠਾਲਾ ਮੈਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ here he is talking about the death of very young persons who die in the battlefield. So naturally ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ceremonies ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। So here so I continue with the poem Anthem for Doomed Youth, and I hope that you have understood a little about what the poem is all about. So it is about the war and the young people who die in the war. So Anthem for Doomed Youth. So we were discussing those religious ceremonies that are conducted in every country when somebody dies. At somebody's death, all these ceremonies are carried out. But for the young people or for any soldier who dies in the battlefield, there is little hope for such ceremonies being conducted. ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਹੋਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ। what passing bells for these who die as cattle. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਦੈਨ ਦ ਬੈਲਜ਼ ਆਰ ਰੰਗ ਇਨ ਦ ਚਰਚ ਟੂ ਅਨਾਊਂਸ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ when a young person or when any person dies in a battlefield, ਫਿਰ naturally ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ? What passing bells for these who die as cattle, because they die in a very large number, just as the animals are butchered in a slaughterhouse. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਟ ਪਾਸਿੰਗ ਬੈਲਸ ਫॉर these who die as cattle, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ they are no better than animals in their deaths, because they die in large numbers and sometimes the dead bodies keep on lying for a very long time, so they are no better than animals in their deaths. Only the monstrous anger of the guns. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ these are the sound of the gunshots are the passing bells for them. So passing bell simply means when a person passes, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ?
What passing bells for these who die as cattle? Only the monstrous anger of the guns. सिर्फ बंदूकों की आवाज़ ही इन्हां वास्ते घंटियां दा काम करदी है. Only the stuttering rifles' rapid rattle can patter out their hasty reasons. So, rapid rattle ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? Rapid means very fast. So, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਈਫਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ. ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? Orisons ਦਾ. So, orisons ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Orisons are the prayers ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ funeral ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਰੀਜ਼ਨ. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਓਰੀਜ਼ਨਸ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਦ ਸਟਟਰਿੰਗ ਰਾਈਫਲਸ ਰੈਪਿਡ ਰੈਟਲ ਕੈਨ ਪੈਟਰ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਹੇਸਟੀ ਓਰੀਜ਼ਨਸ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ. No mockeries now for them. So mockeries here means the ceremonies. ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. No mockeries now for them, no prayers nor bells. ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. nor bells, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਸੋ what he wants to convey basically is that war is a very bad thing. So no mockeries now for them, no prayers nor bells, nor any voice of mourning save the choirs. So mourning ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਗ ਮਨਾਣਾ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਣਾ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ. nor any voice of mourning save the choirs. Save means accept. So ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ. Save the choirs. Save means accept the choirs. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ choirs ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਸ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦ ਸ਼੍ਰਿਲ ਡਿਮੈਂਟਡ ਕੋਇਰਸ ਆਫ ਵੇਲਿੰਗ ਸ਼ੈਲਸ. ਸੋ ਬੋਮਸ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੱਖੀ. ਡਿਮੈਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ. ਡਿਮੈਂਟਡ ਕੋਇਰਸ ਆਫ ਵੇਲਿੰਗ ਸ਼ੈਲਸ. ਸੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ and bugles calling for them from sad shires. So shires means ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਜਰਸ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ. So now I start with my third lecture on the poem Anthem for Doomed Youth. So let us now study the remaining paragraph. What candles may be held to speed them all? So again he is referring to another ritual
that is followed when somebody dies. So at the time of the funeral of that person, candles are lit, candles are lighted, and young boys hold them. Why do they hold them? So that the dead person may see the way to heaven. He may go with speed to heaven. ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਡਲਸ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੈਂਡਲਸ ਉਹ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਹੋਲਡ ਦੋਸ ਕੈਂਡਲਸ ਇਨ देयर हैंड्स। ਪਰ since these young people die in the battlefields, so ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, what candles may be held to speed them all। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ they do not hold candles। what candles may be held to speed them all, not in the hands of boys। so generally when somebody dies in normal circumstances, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the young boys hold candles in their hands। ਪਰ ਇੱਥੇ no candles are held in the hands of boys, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਯੰਗ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ, the shine of tears in the eyes of the young boys of their family। ਉਹੀ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੈਂਡਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। not in the hands of boys, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes। so when the young boys who knew this young soldier, so when they will come to know about the death of this young soldier, then tears will come in their eyes, and the shine of those tears as they say goodbye to their dead friend, that will work in the place of, that will work as candles। the pallor of girls' brows shall be their pall। so pallor means peelapan। when we hear some shocking news, then color leaves our faces। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ the girls of their families, or the young girls who liked these young soldiers, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, will work as their pall। pall means the cloth that covers the coffin of a dead person। ਸੋ coffin ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਬੂਤ। ਸੋ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਬੂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਬੂਤ is that box in which the Christians put the dead bodies and carry them to the funeral ground, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। so the pallor of girls' brows shall be their pall। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰਲਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਪॉल। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਦਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੱਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਅਰ ਫਲਾਵਰਸ ਦ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸ। ਫਲਾਵਰਸ ਔਨ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਵਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਫਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏਗਾ? ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇ ਬੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਦ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ
ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਅਰ ਫਲਾਵਰਸ ਦ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। Their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds, and the evening as it falls on the battlefield, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ battlefield ਦੇ ਵਿੱਚ where their dead bodies are lying, ਉੱਥੇ and each slow dusk a drawing down of blinds. So again he is referring to another ritual, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? when the dead body of that person is lying in the house, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? the curtains are drawn, ਪਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਕ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? the curtains are drawn. ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ curtains draw ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? blinds will not be drawn for him. Why? Because his body is lying there in the open. It is lying there in the battlefield. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਪਏਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ? ਦ ਡਰਾਇੰਗ ਡਾਊਨ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਸ, ਕਰਟਨਸ, ਪਰਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਦ ਸਲੋ ਡਸਕ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮ ਆਏਗੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਨਾਓ I make an end. I hope you have understood this poem.